अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल ते नमस्कार सजनों। लाहौर के अंदर रात का मीह लग्या होया जी ते असी तो फुल इंजॉय कर करके थक गए हैं। तो सोचा है कि जिन्होंने एरियाज़ दे विच मीह नहीं पै रही है उन्होंने भी लाहौर के नज़ारे कराए जाए। सो इस वे असी है जी लाहौर के अंदर मून मार्केट और यह है इलामा इकबाल टाउन। लाहौर का खास एरिया जोड़ा कोई आबाद होंदा 80s दे विच। ते इस टाइम असीं तुहानूं लैके चलांगे स्कीम मोड़ और मोटरवे वाली साइड ते। सो आओ लेंदे आ नज़ारे। साडे नाल अगे बैठे अंजम गिल, पिछे बैठे प्रोफैसर शहजाद जोइया साहब, दिलबर जानी। ते लाओ जी फ्रंट कैमरा तो थोड़ा सीधा भी कर दिओ, बड़ा विंगा जिहा कीते होया जी इंज। हाँ ए जी लाहौर इस वेले जी थोड़ा जिहा अगे। हाँ ठीक है सर। थोड़ा जिहा इंज करके ना अगे फ्रंट लियाओ ज़्यादा। ठीक है जी, विंगा चिब्बा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बड़े दिनों के बाद अज जी लाइव आना होया ते एक शदीद जड़ा सी इत्थे घाटा सी मीह दा। मीह पै ही नहीं रहा सी, मुद्दत हो गई है ते सुनी गई है कुदरत मेहरबान हुई है लाहौर ते अज। और लाहौर के आसे पासे के जोड़े एरियाज हैं मीहों मीह होए पे जी रात दे। ते बाकी मेरी पिछे बावल नगर गल हुई सवेरे, उत्थे मीह नहीं वस रिहा। दुआ करो सारे कि जिन्हें एरिया नहीं वस रही कुदरत उत्थे भी मेहरबान हो गए। यह है जी मेन रोड जोड़ा असी इलामा इकबाल टाउन का तुम बहुत पहले देखते रहे हो। और इस टाइम जो मीह लग्या हुआ है वो भी तुम दसो। तो एक होर नाल करते जाओ कि तुम जिथे जिथे देख रहे हो सानू दसते जाओ कि तुम कितों देख रहे हो। और दूजा क्या है उत्थे मीह हो रहा है या नहीं हो रहा, बस यह तुम दसना है। तो जोइया साहब तुम लाइव जा रहे हो, कोई खास तुम कोई सारे दुनिया दे विच बैठे समुचे पंजाबियों को कोई तुम मैसेज देना चाहो सारे दे सकते हो। सर ए गिल साहब इन कैमरे में ठीक रखो ना, कितने एक साइड तो इंज लाता जी जिवें लंगड़ा कोई बंदा होंदा नहीं यार। सर वो ला दो ना भाई ने भी फड़ी क्यों जा ला दो। अच्छा जोया साहब तुसी जाओगे? हाँ हाँ ठीक ही है जनाब, जिवें रखोगे ठीक है जनाब। जी सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਲਾਮ जी। मौसम बहुत सोहना हो चुका है, तुसी और मौसम इंजॉय कर रहे हो। मैं पहले वट्टू साहब नाल गल कर रहा सी कि जिहड़ी इस वक्त वेखो कित्थों दोस्त नाल मैसेज भी कर रहे हैं। गिल साहब तुसी देख गिल साहब तुसी मैसेज भेज दिया ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੜੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਮਨੋਜ ਕੰਬੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ। ਮਨੋਜ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਲੰਗੜਾ ਜੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾ ਅੱਜ ਮੱਠਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ जोया साहब। ਜੀ ਜੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ 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 ਜੋ ਸਭ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੀ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਔਰ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਥੋੜ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਦੀਦ ਬਹਰਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। रब सच्चा चंगियां करे जी, सब वास्ते खैरां ले आवे।
ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ 5 ਆਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਰਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ 260-70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 5-6 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਤੋਂ 2,000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਨੋਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਨੋਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੱਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਕਵੇ। ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਡੈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਰਬਨ ਕਲਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਏਗੀ, ਨਾਈਸ ਵੈਦਰ ਤੇ ਵੈਦਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਖਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਵਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਈਆ ਸਾਹਿਬ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ੇਵ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਤਨੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਨਹਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬੈਠੀਏ ਕਿਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਿੰਗਾ। ਜੀ 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 ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਨਬਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸ਼ਦੀਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਛਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕੇ ਪੰਪ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨ ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਡਿੰਗਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਿੱਲ ਗਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਜਾ पाकिस्तान गिल गिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान माशाल्लाह रब्बा मेहरबान आई तक कमाल ही है बढ़ती रहे शदीद शदीद बारिश मींह। लाहौर दे विच नजर ही नहीं आ रहा हाँ इतने शदीद बारिश है तेज बहुत तेज हुई है सर गल बाबल नगर वाले भी भट्टी साहब कर सी रब मेहरबानी बाबल नगर वाले पर राजस्थान वाले पर अगे अपना चौलिस्तान वाले इन्होंने इलाकों में बड़ी बारिश की लोड़ है महीने ही छुट्टियां पई ऐसी बारिश तो हो जाए ना भट्ट साहब बड़ी महमूद फारनसी बारिश थोड़ी जी घटवा ना दई सर? बारिश लियावन ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਆਲ हाँ नहीं नहीं रब अगे मन्नत अल्लाह करने में थोड़ी घटा लेंगे या अल्लाह फिलहाल कुफरे लाहौर हो रही है बारिश ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡਾ और पहले नालों मट्टी हो ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਯਸ जी जबरदस्त ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਟਵਾਈ ਹੈ ਨਾ जी दोस्तों भाई साहब की याद आ रही है बिल्कुल ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ साहब ਐਸ ਪੰਪ ਤੋਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਪ ਠੀਕ ਹੈ भाई साहब ठीक ने ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ लखना शीरा को जी राणा साहब अल्लाह करे जी जिनाबाद भी हुए
तेरा कोट ते अगला है ना बाद है। किसी दोस्त का मैसेज है देख सर कैंसिल कर दो ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਨ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖੜੇ नहीं ਕਿਹੜੇ ਦੇ? जाएगा सर तो न्याजी अड्डे वाली साइड तो आइए मोटरवे ते चढ़ांगे ते उस टोल प्लाजा ते खड़े ਨਿਆਲੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ अल्लाह करे इंतजाम बेटा सारे पास ही आवे बारिश की ਹਾਂ है ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ आवे की आवे पानी की आवे खुदे की आवे जी जी ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ अच्छा अच्छा लो जी इजाजत लो सजना तो अगे चलते हैं ननखाना सब पहुंचने तो लाइव हो ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ रब रब चीज़ रास्ते के नाम